በ2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለተመራቂ ተማሪዎች ኤግዚት ኤግዛም የሚወጡ ኮርሶች ሊስት ነው ይዤ የመጣሁት። Identified competency focus areas and core courses for National University Exit Examination ፕሮግራም የመጀመሪያው ፈርስት ድራፍት ተብሎ የተላኩት ናቸው እነዚህ። Bachelor of Science degree in Electrical and Computer Engineering, Bachelor of Science degree in Electrical Engineering, Bachelor of Science degree in Electrical Power and Control Engineering, Bachelor of Science degree in Electronics and Communication Engineering, Bachelor of Science degree in Computer Engineering የሚወስዱ ኮርሶች ሊስት ናቸው እነዚህ ፕሮግራሞች በየዩኒቨርሲቲው ስለሚለያይ ማለት ነው። እነዚህ ኮርሶችን የያዘ 15 ገጽ ያለው ሊስት ነው። ኮርሶቹን አዘጋጆች ናቸው እነዚህ። የኮንተንት ነው። Introduction, Electrical and Computer Engineering, Design and Implement Devices, Circuits and Systems for Electronic Communication, Computing, Electrical Power, Control and Regulatory Applications. Graduates of Electrical and Computer Engineering program plays key role in the development of the country. Key role play ያደርጋሉ። Electrical and Computer Engineering curriculum focus on broad-based training to provide flexibility of career choice and focused training to provide competencies in particular electrical engineering professions. It finds balance between breadth and depth of provide solar functions in the basic engineering mathematics, electrical engineering on hand, and comprehensive training in humanity and management on the other hand. Engineering basic engineering ኮርሶችን ይዛል። mathematics, electrical engineering in one hand, comprehensive training in humanities common ኮርሶችን የያዘ ማለት ነው። The freshman courses are developed nationally by Ministry of Education. In the third semester, students will join the pre-engineering program in the new curriculum ያሉት ናቸው እነዚህ። In the 4 consecutive semesters after pre-engineering, all the students take courses mainly in the core electrical engineering modules. In the final 3 semesters, students are given the opportunity to focus on one of the 5 areas, namely communication engineering, electrical power engineering, computer engineering, industrial control engineering, microelectronic engineering, which is the new stream ማለት ነው። አሁን በአዲስ የሚከፈተው stream ማለት ነው። ይሄ in Ethiopia higher education institutes in general and the engineering education in particular have undertaken the major reforms in the last decades. Notable in this regard is the capability building in the engineering capacity building program which was initiated in 2016 እና ሌሎች እነዚህ ሊስቶች ናቸው። ኮርሶቹ እነማን ናቸው ነው? expected profile of graduate አለ፣ basic skills አለ። ዋናው የሚያስፈልገው ሊስቶች ኮርሶቹ እነማን ናቸው የሚለውን መለየት ስላለብን ኢንጂነሪንግ ኖሌጅ ኤንድ ስኪል የሚል አለ። እነሱንም በዚህ መንገድ ፕሮፋይል ፎር ስትሪምስ ቴማቲክ ኤሪያ ቴማቲክ ኤሪያው ነው። ኮሚኒኬሽን ኢንጂነሪንግ አናላይዝ ዲዛይን ኢምፕሊመንት ሞደርን ኮሚኒኬሽን ከተመረቁ በኋላ ምን ሊሰሩ ይችላሉ የሚለውን ነው ፕሮፋይሉ እዚህ ጋር። ኮርሶቹ እነማን ናቸው ነው? ኮምፒቴንሲ ኤንድ ለርኒንግ አውትካም እዚህ ጋር ተቀምጧል። ኖሌጅ ስኪል አናላይዝ ኖሌጅ ኤንድ ስኪል ስፔሻላይዜሽን ስፔሲፊኬሽን ኮሚኒኬሽን ምን ይሰራል፣ ኤሌክትሪካል ፓወር ኢንጂነሪንግ ኮምፒቴንሲ ምን ይሰራል፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ኮምፒቴንሲ ኢንዱስትሪያል ኮንትሮል ማይክሮ ኤሌክትሮኒክ። ጥያቄው ኦብጀክቲቭ ታይፕ ከሆነ ኦብጀክቲቭ ታይፕ ምን ላይ ማተኮር አለብን፣ ተማሪዎች ምን ላይ ማተኮር አለባቸው የሚለውን ዳይሬክሽን የሚሰጠን ነው ኖሌጅ ኤንድ ስኪል የሚለው ማለት ነው። ሌላው ኮርሶቹን ሴሌክትድ ኮርስ ኦፍ ቱ ቢ ኢንክሉድድ ኢን ዘ ኤግዛም ስትሪም ዋይዝ ኮመን ኮርስ አሉ። ኮርስስ ኮመን ቱ ኦል ስፔሻላይዜሽን የሚባል ኮርስ ፋንዳሜንታል ኦፍ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኦር ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት which is a basic for electrical engineers fundamental of electrical engineering ኮርሱን በደንብ ማንበብ ይጠበቅበታል ማለት ነው አንድ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ተማሪ። ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ C++ ተብሎ በእንትን የሚወሰደው ግን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውቲንግ ተብሎ የተወሰደው ማለት ነው። አፕላይድ ኤሌክትሮኒክስ 1 BJT ፌዝ አምፕሊፋየር እና ሌሎችንም የሚያካትት ኮርስ የመጀመሪያው ኮርስ ነው። አፕላይድ ኤሌክትሮኒክስ 1 ሲግናል ኤንድ ሲስተም አናላይሲስ ዲጂታል ሎጂክ ዲዛይን DLD ብለን የወሰድነው ኮርስ። ኔትወርክ አናላይሲስ ኤንድ ሲንተሲስ ኢንተርፕረነርሺፕ ይሄ ደግሞ አንድ ግራጁዌት አንድ ተመራቂ
ከተመረቀ በኋላ በተመረቀበት ፊልድ ቢዝነስ እንዴት ጄኔሬት ያደርጋል የሚለውን የሚይዝ ስለሆነ ይሄኛው እንደ አንድ ኮመን ኮርስ በፈርስት ድራፍት መጥቷል ማለት ነው። ስፔሻላይዜሽን ላይ ደግሞ ስንመጣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ስፔሻላይዜሽን ኦኦፒ ይወስዳል ማለት ነው። እነዚህ ሲደመሩ ኮመን ኮርስ ሲደመር ስፔሻላይዜሽን ኮርሱን ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሻላይዜሽን ኦፍ ስፔሲፊክ ኮርስስ ዲስ ኮርስ አር ስፔሲፊክ ቱ ኢች ኦፍ ዘ 5 ስፔሻላይዜሽን ኤንድ prospective graduate is expected to have competency in one of the 5 ስፔሻላይዜሽን ከአምስቱ እነዚህ ኮመኖች ለሁሉም እኩል የሚሰጡ ናቸው። ስፔሻላይዜሽን የተጠቀሰበት ደግሞ ለነዛ ስትሪም ብቻ የሚሰጥ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ኦፒ ይወስዳል። ኮምፒውተር አርኪቴክቸር ኤንድ ኦርጋናይዜሽን ይወስዳል። ማይክሮ ኮምፒውተር ኢንተርፌሲንግ፣ ዳታ ኮሚኒኬሽን፣ ኮምፒውተር ኔትወርክስ፣ ኢምቤድድ ሲስተም፣ ዳታ ስትራክቸር የሚባሉትን ከኮመን ኮርሱ ጋር ተደርቦ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይወስዳል ማለት ነው? ኮመን ኮርሱን 1 2 3 4 5 6 7 ሲደመር 1 2 3 4 5 6 13 ኮርስ ኮምፒውተር ይወስዳል ማለት ነው። 13 ኮርስ ኮምፒውተር ይወስዳል ማለት ነው። ኤሌክትሪካል ፓወር ስፔሻላይዜሽን ደግሞ 1 2 3 4 5 6 13 ኮርስ በተመሳሳይ ማለት ነው። ኤሌክትሮኒክ ኮሚኒኬሽን 1 2 3 4 5 6 13 ኮርስ በተመሳሳይ 1 2 3 4 5 6 ኢንዱስትሪያል ኮንትሮል ስፔሻላይዜሽን 13 ኤሌክትሮኒክ ኢንጂነሪንግ 1 2 3 4 5 6 13 1 2 3 4 5 6 13 1 2 3 4 5 6 13 ስለዚህ 13 ኮርሶችን ይወስዳል ማለት ነው ተመራቂ ተማሪ። ኤሌክትሪካል ፓወር ኢንጂነሪንግ ስፔሻላይዜሽን ስንመጣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓወር ሲስተም ቤዚክ ስለሆነ ለፓወር ፓወር ሲስተም ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓወር ሲስተም የሚለውን ይፈተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰፊ ስለሆነ ኤሌክትሪካል ማሽን ይወስዳል። ፓወር ኤሌክትሮኒክስ ይወስዳል። ፓወር ኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ድራይቭስ ተብሎ የተሰጡት እሱ ኮርስ ይወስዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልድ ባች ስላለ። ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ይወስዳል። ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ምን ያካትታል የሚለውን ነገር በደንብ ማንበብ ይጠበቅበታል አንድ ተማሪ ማለት ነው። ኤነርጂ ኮንቨርሽን ኤንድ ሩራል ኤሌክትሪፊኬሽን እና ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓወር ሲስተም ተቀራራቢ ስለሆኑ እነሱን በአንድ አድርጎ መርጅ አድርጎ ማንበብ ይጠይቃል ማለት ነው። ፓወር ሲስተም ፕሮቴክሽን ኤንድ ኮንትሮል ፓወር ሲስተም ፕሮቴክሽን አንድ ነው፣ ሌላው ኮንትሮል አለ አንድ ላይ ስላለ እነሱን ይወስዳሉ ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ላይ ስንመጣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮሚኒኬሽን ሲስተም፣ ኮሚኒኬሽን ሲስተም፣ ዲጂታል ኮሚኒኬሽንስ፣ ዳታ ኮሚኒኬሽን። ይሄ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮሚኒኬሽን አናሎግ ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ሲስተም ዲጂታል ኮሚኒኬሽን ስለሆነ እነሱን ይወስዳል ማለት ነው። ዳታ ኮሚኒኬሽን ኮምፒውተር ኔትወርክስ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክስ፣ አንቴና ኤንድ ራዲዮ ዌቭ ፕሮፓጌሽን፣ ዋየርለስ ኤንድ ሞባይል ኮሚኒኬሽን የሚሉትን ኮሚኒኬሽን ስፔሻላይዝ ያደረጉ ተማሪዎች ይፈተናሉ ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ኮንትሮል ኢንጂነሪንግ ስፔሻላይዜሽን ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮንትሮል ኢንጂነሪንግ ይወስዳሉ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንስትሩሜንቴሽን፣ ኤሌክትሪካል ማሽንስ ይወስዳሉ። ሞደርን ኮንትሮል ሲስተም፣ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን፣ ፓወር ኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ድራይቭስን ይወስዳሉ ማለት ነው። ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ስፔሻላይዜሽን ኮምፒውተር አርኪቴክቸር ኤንድ ኦርጋናይዜሽን፣ ፕሪንሲፓል ኦፍ ኤሌክትሮኒክ ዲዛይን፣ ማይክሮ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ኤንድ ሰርኪዩትስ፣ ማይክሮ ኮምፒውተር ኢንተርፌሲንግ፣ ቪኤልኤስአይ፣ ኢንቴግሬትድ ሰርኪዩት የሚሉትን ይወስዳሉ ማለት ነው። ኤሌክትሮኒክ ኤንድ ኮሚኒኬሽን ኢንጂነሪንግ አስቱ፣ ለእነዚህ በቅንፍ የተቀመጡት ለአስቱ የሚሰጡት ናቸው። በቅንፍ አስቱ ያለባቸው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮሚኒኬሽን ሲስተም፣ ዲጂታል ኮሚኒኬሽን፣ ኮምፒውተር አርኪቴክቸር፣ አንቴና ኤንድ ራዲዮ ዌቭ ፕሮፓጌሽን፣ ዋየርለስ ኤንድ ሞባይል ኮሚኒኬሽን፣ ማይክሮ ኮምፒውተር ኤንድ ኢንተርፌሲንግ የሚሉ ኮርሶችን ይወስዳሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኤሌክትሪካል ፓወር ኤንድ ኮንትሮል ኢንጂነሪንግ አስቶ የሚሰጥ ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ። ኤሌክትሪካል ማሽን ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓወር ሲስተም፣ ኤሌክትሪካል ዲዛይን ፎር ቢልዲንግስ፣ ፓወር ሲስተም ፕሮቴክሽን ኤንድ ኮንትሮል፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮንትሮል ኢንጂነሪንግ፣ ፕሮሰስ ኮንትሮል ፋንዳሜንታል የሚሉ ኮርሶችን ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ካታጎራይዝ ኮርስ ኢንቱ ቲምስ በምን የተከፋፈሉ ናቸው? በኖሌጅ፣ በስኪል፣ በአቲቲዩድ እና የተወሰዱት ናቸው። ቲም የሚለው ደግሞ ኮር ነው፣ ሰፖርቲቭ ነው የሚለው የተወሰደ ማለት ነው። ስለዚህ ፋንዳሜንታል ኦፍ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኖሌጅ ኤንድ አቲቲዩድን ሊለካ የሚችል ኮርስ ነው which is the core። ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር which is ኖሌጅ፣ ስኪል፣ አቲቲዩድ ኤንድ ኮር ሁሉንም እነዚህን የሚያካትት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮርሶች ያካተተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን በዝርዝር እንመጣበታለን የሌሎችንም ኮሌጆች ጀምረን። Thank you for watching. Subscribe, share, like and comment for more videos from Injerative. Thank you.